नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपनी सौनी सहियारी यूट्यूब चैनल केवीनी क्लास में आपणुं हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करीशुं घरे शीखीए ऑगस्ट 2020 धोरण 3 प्रवृत्ति नंबर 6 થી 10 ની संपूर्ण समझ साथे सोल्यूशन आपणे आ विडियोनी अंदर मेळवीशुं। मित्रों, आपणे प्रवृत्ति नंबर 1 થી करीने 14 सुधीनुं सोल्यूशन आपणी चेनलनी अंदर मूकी दीधुं छे। जो तमारे जोवानुं बाकी होय तो तमे अमारी चेनलनी मुलाकात अवश्य लई अने जोई शको छो। मित्रों, आपणे एकम कसोटीनुं सोल्यूशन अने घरे शीखीना विडियो मूकता होय छे अवारनवार, अने बीजी घणी बधी प्रवृत्ति तमारी धोरण 3 ની આપણા વિડિયો चेनल છે તેની અંદર મૂકેલી છે। જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ના હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને તમને જે આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ છે તે તમને ખાસ ઉપયોગમાં આવી શકે। तो चलो प्रवृत्ति नंबर 6 है मापन शीखीए। मित्रों, આપણે અહીંયા જે 1 મીટરનું વસ્તુ કેટલી હોય અને 1 મીટર એટલે કે 100 સેન્ટીમીટર કહેવાય, તો કે 100 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 મીટર એ આપણે અહીંયા શીખવાનું છે। તમે કઈ રીતે શીખશો તમે તો એની જાણકારી આપણે અહીંયા આપી દઈશું। અહીંયા તમારે ઘરની વસ્તુની લંબાઈ માપી શોધવાની છે કે 1 મીટરની લંબાઈ કઈ કઈ વસ્તુ છે। દાખલા તરીકે ઘરની બારીની લંબાઈ હોય, कबाटनी लंबाई हो, टीवी लंबाई, फ्रीजनी लंबाई, तमारी पोतानी ऊंचाई वगैरह मापोने अहीं नोंधवानी छे। हवे आशरे 1 मीटर लंबाई वाली वस्तु अहींया नोंधवानी छे। तो धारो के बारी छे तो घरनी बारी होय 1 मीटरनी हो तो तमारे अहींया नोंधवानी छे। टेबल छे तो 1 मीटरनुं होय तो अहींया नोंधवानुं छे। खुर्सीनी तमारे मापवानुं छे अने मापी अने तमारे अहींया नोंध करवानी छे कि खुर्सी 1 मीटरनी छे। नानुं पाटियुं होय जे ब्लेकबोर्ड छे ते पण 1 मीटरनुं होय छे तो तमारे नोंधवानुं छे। नानो कबाट है, मोटू टीवी होय बराबर तो ये पण तमारे 1 मीटरनो जो टीवी होय तो नोंधवानुं रहेशे। अने फ्रीज पण 1 मीटरनो जो होय तो ये अहींया नोंधवानुं छे। अने तमारी जे खास तमारी हाइट केटली छे, जो 1 मीटरनी होय तो तमे पण अहींया तमारुं नाम अथवा बाळक एवुं लखी शको छो। तो आ रीते मित्रों तमारे मापन शीखीएमां तमारे जे 1 मीटरनी वस्तु केटली थाय तो ये तमने अहींयाथी जानकारी मळी शके छे। एटले के 100 सेमी बराबर 1 मीटर थशे। सेमी एटले के सेंटीमीटर। प्रवृत्ति नंबर 7 है प्यारा पीलू। हवे मित्रों अहींया तमारे सरस मजानी प्रवृत्ति आपेली है कि तमारी पासे जो स्मार्टफोन हो तो अहींया तमारे QR कोड आपेलो है। मित्रों, तमारा हाथ में जे स्मार्टफोन है तेने द्वारा स्केन करवानो है QR कोड, अने QR कोड स्केन करी अने तमारे जे आ कलसोर है जे अहींया प्रवृत्ति आपेली है तो ये तमारे अहींया जोवानी रहेशे। मित्रों, अहींया जोईशुं कि जेम द्विज अने ध्रुवीय पीलूने पोताना घरे खोखामां उछेर्युं तेम तमे पण तमारा घरे उछेरी शको। हाल चोमासुं चाले छे, घासमां झाड़ पर हाल मोटी मोटी लीली ईयळो फरती होय छे। जो कोई ईयळ तमने मळी जाय तो तमे घरनी लावी तेने उछेरी शको छो। ध्यान ए राखवानुं छे कि कोसेटामांथी फूदू के पतंगिયું बहार निकळे एटले तेने छोड़ी देवानुं। केवी रीते साचवવું तेनी अहीं रीत आपेली छे। मित्रों, तमारे आ रीत वांची लेवानी छे अने ए रीते तमारे जे ईयळ छे एनो उछेर करवानो छे। अने अहींया जे QR कोड आपेलो छे तेने स्केन करीने सारी रीते आ प्रवृत्तिने तमे समजी पण शको छो। प्रवृत्ति नंबर 8 ની વાત કરીશું, ચહેરો વાંચવો। आ मित्रों, આપણે જે આપણા જીવનની અંદર રોજિંદી ક્રિયાઓની અંદર આપણે ઘણી વખત માણસના જે મોઢા હોય છે બરાબર, ચહેરો હોય છે એ ઘણા પ્રકારનો બદલાતો હોય છે, તો એને વાંચવું આપણે અવશ્ય છે, જરૂરી છે। તો કઈ રીતે તમે ચહેરો વાંચશો એ પણ આપણે જોઈ લઈશું। અહીંયા दोस्त આપણે ચહેરાના ભાવ વાંચતા શીખવા છે। અહીં નીચે કેટલાક ભાવ દર્શાવ્યા છે, તમે જોશો તો કે આ જે મોઢું છે, ચહેરો છે એ ખુશ લાગે છે। અહીંયા છે શરમ અનુભવે છે, અહીંયા કંટાળો અનુભવે ત્યારે આવું ચહેરો થતો હોય છે। આશ્ચર્ય થાય ત્યારે આ રીતે ચહેરો થતો હોય છે। થાક લાગતો હોય છે, ચિંતા, શાંત જ્યારે માણસ હોય ત્યારે આ રીતે શાંત હોય છે, એનો ચહેરો આ રીતે હોય છે। જ્યારે દુઃખ હોય ત્યારે માણસ રડતો હોય તેવી રીતે એને દુઃખ અનુભવતો હોય છે। ગુસ્સો આવે ત્યારે તમે આવું ચહેરો, જે વ્યક્તિને ક્યારેક તમે જોયા હશો મમ્મી પપ્પાને ગુસ્સે થતા તો આવો ચહેરો થઈ જતો હોય છે। અને ઈર્ષા कोईनी करवी होय त्यारे आ रीते चेहरो थतो होय छे। ज्यारे डर, तमने क्यारेक डर लाग्यो होय तो तमारा मित्र साथे तमे क्यांय गया होय ने डर लाग्यो होय मित्रने तो तमारा मित्रनुं तमे चेहरो आ रीते वांची शको छो। अने तमने कोई पण वस्तुनो संतोष थयो होय तो तमारे आ रीते तमारे चेहरो थतो होय छे। एटले आपणे आ रीते चेहरा वांचता शीखवानुं छे। अहींया आपणे आ भावनुं तोरण बनावવું છે તે માટે એક વાટકો લઈ कोरा कागळ पर वर्तुळ दौरवानुं छे। हवे तमारे वर्तुळ कई रीते दौरशो तो आवा 10 वर्तुळ दौरवाना छे। हवे दरेकने कापी लो। અહીં આપેલ ભાવ તેના પર દોરેલો એક દોરો
લઈ ગુંદરની મદદથી તોરણ બનાવી ઘરમાં કોઈ જગ્યાએ લગાવી દેવાનું છે। હવે રોજ તેમાં જોતા રહો કે દિવસ પર તમે અને તમારા ઘરના સભ્યોએ કયા કયા ભાવ અનુભવ્યા। આમ કરવાથી તમને ઘરના સભ્યોના ચહેરા વાંચવાની ટેવ પણ પડી જશે। મિત્રો અહીં એક વાર્તા આપેલ છે, તે આપણે જોઈશું। વાર્તાના આધારે આપણે જે માણસના ચહેરા છે તે પણ અહીંયા વાંચતા શીખી જઈશું। પહેલું છે, આજે એક પીલું કોસેટામાંથી બહાર આવ્યું, તેણે આસપાસની સુંદર દુનિયા જોઈ તે આશ્ચર્યમાં પડી ગયું। તો અહીંયા આશ્ચર્યનો ચહેરો આપણે જોયો। તેવી જ રીતે તેણે ઉડ્યું એક ફૂલ પર બેઠું અને ફૂલનો રસ જોઈ તે ખુશ થયું। તો આ જે ખુશનો ચહેરો તમને અહીંયા જોવા મળશે। તમારે મિત્રો અહીંયા તમારા હાથમાં જે સ્માર્ટફોન છે તેને દ્વારા જે QR કોડ છે એને સ્કેન કરવાનો રહેશે અને તમે વધારે માહિતી પણ મેળવી શકો છો। સરસ મીઠો રસ પી તેને સંતોષ થઈ ગયો। તમને અહીંયા એનો રસ પીધો કોસેટાએ, બરાબર, તો એને સંતોષ પણ થઈ ગયો છે। એ જ વખતે પાછળ કંઈક ખખડાટ થયો, પીલુએ ડરીને પાછળ જોયો। હવે ડર અનુભવે છે અહીંયા, ડરીને એટલે કે ડર અનુભવે ત્યારે આ રીતે ચહેરો થતો હોય છે। ત્યાં મોટો કાચિંડો હતો, તે ખૂબ ગુસ્સામાં હતો। હવે કાચિંડો જ્યારે ગુસ્સામાં વ્યક્તિ ક્યારે હોય ત્યારે આ રીતે ચહેરો એનો થતો હોય છે, એટલે આપણે આ રીતે એને ઓળખવાનું છે। તે પિલ્લુને પકડે તે પહેલાં પિલ્લું ઉડી ગયું, તે આકાશમાં ખૂબ ઉડ્યું, પરંતુ તે થાક્યું હતું। થાક અનુભવવાનો માટેનો ચહેરો ઓળખવા માટેનું નિશાન છે। તેથી નીચે ઉતર્યું, એક સરસ જગ્યા શોધી શાંતિથી સૂઈ ગયો। એટલે શાંતિ જ્યારે પ્રવૃત્તિ નંબર છે 9, ભાત અને ખૂણા, તે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે। તેના માટે તમારે સામગ્રીની જરૂર પડશે, દીવાસળીની 40 નંગ। દોસ્ત, આજે આપણે ભાત એટલે કે ડિઝાઇન બનાવી છે, તેમાં બનતા ખૂણા ગણવાની પ્રવૃત્તિ કરવાની છીએ। અહીં ચોરસ અને ત્રિકોણ આકૃતિ છે। અહીંયા મિત્રો જેને આને ચોરસ કહેવાશે, જ્યારે આ આકૃતિ છે ત્રિકોણની। હવે તમે ખૂણા કઈ રીતે ઓળખશો? તો અહીંયા જે નિશાન કરેલ છે એટલે કે આ છે એને ખૂણો કહેવાશે। અહીંયા પણ જે આને ખૂણો કહેવાય છે એટલે કે આ ભાગ છે અને ખૂણો કહેવાય છે મિત્રો। તો આ રીતે તમે ખૂણાની પણ ઓળખ મેળવી શક્યા। હવે અહીં ફોટામાં બનાવી છે તેની ભાત બનાવીએ, તેમાં કેટલા ખૂણા છે તે ગણીને લખવાની છે। હવે અહીંયા આપેલું છે, પહેલો પ્રશ્ન છે કે આવા 5 ત્રિકોણ બનાવો, હવે ખૂણો ગણો, કેટલા ખૂણા થયા? તો ખાલી ખૂણા થયા તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। એટલે કે મિત્રો તમારે અહીંયા આ રીતે 5 આકૃતિ બનાવવાની છે। ચાલો આપણે બનાવીને જોઈ લઈશું કેટલા ખૂણા થાય છે। તો 2 આકૃતિ તો અહીં આપેલી છે, એ તો હવે 3 બનાવીશું। તો ત્રિકોણ, તો અહીંયા એક ત્રિકોણ બની ગયો, 2 ત્રિકોણ બની ગયા છે અને આ 3, એટલે કે 5 ત્રિકોણ તમારા થઈ ગયા। હવે આને આપણે ખૂણા ગણી લઈશું। તો કે આ 1, 2 અને 3, 4, 5 અને 6, 7, 8 અને 9, 10, 11 ને 12, 13, 14 અને 15, એટલે કે 5 તારી 15 ખૂણા થઈ ગયા। પછી આ પણ ખૂણો એક બને છે, 15 થી 16, અહીંયા પણ બને છે 17, અહીંયા પણ બને છે 18 અને અહીંયા પણ બને છે ખૂણો, એટલે કે કુલ ખૂણા તમારે 19 થઈ ગયા। તો તમારે અહીંયા 19 ખૂણા એવું લખવાનું રહેશે। બીજું છે, આવા 5 ચોરસ બનાવો, કેટલા ખૂણા થયા તે ગણો। હવે તમારે આ જે ચોરસ બનાવેલ છે એ રીતે તમારે 5 તમે ચોરસ બનાવશો। ચાલો આપણે એક ચોરસના ખૂણા ગણી લઈશું, એ રીતે આપણે 5 વડે ગુણી લઈશું। તો 1, 2, 3 અને 4 ખૂણા છે। તો તમે અહીંયા 5 ચોક 20, તો 4 ખૂણા અને 5 ચોરસ બનાવેલા, 5 ચોક 20 થઈ જશે, એટલે કે 20 ખૂણા થશે મિત્રો। હવે તમારે અહીંયા આવી આકૃતિ બનાવવાની છે તમારે દીવાસળીની મદદથી, અને ખૂણા ગણવાના છે કે કેટલા ખૂણા થયા છે અને એની અંદર આકૃતિ બનાવવામાં કેટલી દીવાસળી વપરાય છે। તો ચાલો આપણે જોઈ લઈશું કેટલા ખૂણા છે। તમે અહીંયા મિત્રો જોશો તો એક ત્રિકોણમાં 3 ખૂણા છે, અહીંયા એક ત્રિકોણ છે, 2 ત્રિકોણ, કુલ 3 અને 4, એટલે કે 4 તારી 12 ખૂણા થઈ ગયા। પછી તમે અહીંયા જોશો તો એક આંખ પણ ખૂણો છે, અહીંયા પણ ખૂણો છે, અહીંયા પણ ખૂણો છે અને અહીંયા પણ ખૂણો છે, એટલે કે 12 માં 4 બીજા ઉમેરવા પડશે, એટલે 16 ખૂણા થઈ ગયા। અને તમે અહીંયા જોશો તો આ પણ ખૂણો બને છે, એટલે 17 અને એક અહીંયા પણ ખૂણો બને છે, એટલે કુલ 18 ખૂણા તમારા અહીંયા થશે। તમે જોઈ અને લખી શકો છો। અને દીવાસળી તમારે અહીંયા ગણશો તો અહીંયા એક ત્રિકોણમાં 3 દીવાસળી વપરાય છે, એ વાત આપણે આ 4 ત્રિકોણની વાત કરીશું। તો 4 તારી 12, આમ 12 દીવાસળીનો ઉપયોગ થયો હશે મિત્રો। તો ચોથું છે, આવી આકૃતિ બનાવો, તમારે અહીંયા આવી આકૃતિ બનાવવાની છે અને તેના ખૂણા ગણવાના છે અને કેટલી દીવાસળી વપરાય તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। તો આવી આકૃતિમાં 30 ખૂણા થાય છે અને તમે કુલ 19 દીવાસળીનો ઉપયોગ કર્યો હશે।
હવે તમારે જે પાંચમો પ્રશ્ન છે આવી આકૃતિ બનાવવાની છે અને ખૂણા ગણવાના છે। તમે અહીંયા મિત્રો ખૂણા ગણશો તો આની અંદર 24 ખૂણા થશે। હવે તમને બતાવી દો કે કઈ રીતે તમારે ખૂણા ગણવા। તો અહીંયા 1 ચોરસ 2 ચોરસ 3 અને 4 અને 5 ચોરસ છે, એટલે 5 ચોક 20। પછી એક અહીંયા ખૂણો છે, અહીંયા ખૂણો છે, અહીંયા છે અને એક અહીંયા છે, તો 20 ને 4 24 ખૂણા થઈ ગયા। અને હવે તમારે દિવાસળી છે એ અહીંયા ગણી લેવાની છે કે 4 ચોરસ 4 ચોરસ બનશે 1 2 3 4, કારણ કે અહીંયા જે એક્સ્ટ્રા છે એ બધી દિવાસળીનો એક બની જાય છે। તો 4 ચોકો ચોકો 16, આમ 16 દિવાસળીનો ઉપયોગ થયેલો છે મિત્રો। હવે પ્રવૃત્તિ નંબર 10ની વાત કરીશું, ઇશારો ઇશારો મેં। આપણે અહીંયા ઇશારો મેં જે વ્યક્તિઓ છે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ એ સમજતા હોય છે, તો એ રીતે આપણે પણ સમજવાની છે તેમની વેદના કઈ રીતે એ લોકો સમજતા હોય છે ઇશારો મેં। તો અહીંયા તમારે સામગ્રીની જરૂર પડશે, કાગળ, કાતર, પેન્સિલ અને પેન। આજે આપણે એક મહત્ત્વની પ્રવૃત્તિ કરવાના છીએ। તમને ખબર છે કેટલાક લોકોને સંભળાતું નથી હોતું, તેઓ બહેરા હોય છે, મૂંગા હોય છે, કેટલાક અંધ હોય છે, જે દેખી શકતા નથી। આવા લોકો પોતાનું જીવન કેવી રીતે પસાર કરે છે, કેવી રીતે વાતચીત કરે છે તે જાણવા જેવું હોય છે। આપણે પણ ઘણીવાર બોલ્યા વગર ઇશારાથી વાત કરતા હોઈએ છીએ। અહીં તેવી ક્રિયાઓ લખેલી છે જે બોલ્યા વગર પણ બીજાને ઇશારાથી સામેવાળાને સમજાવી શકીએ છીએ। તો કે અહીંયા મિત્રો ઘણી બધી 24 પ્રકારની જે પ્રવૃત્તિઓ લખેલી છે। અહીંયા પાણી પીવું છે તો તમે પાણી પીવા માટે હાથ મોં સામે રાખીને ઇશારો કરતા હોય છે, ના પાડતા હોય તો હાથ હલાવતા હોય છે કે નહીં, ગરમી થાય છે એટલે કે તમે શરીરથી ઇશારાથી તમે સમજાવતા હોય છે। તો આ રીતે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ કઈ રીતે સમજતા હોય છે ઇશારામાં। તો આ 24 ક્રિયા ઇશારાથી કાપલીઓ બનાવી લો અને સારા અક્ષરે લખવાની છે કાપલીઓ। હવે બધી કાપલીઓ છે વચ્ચે મૂકી દેવાની છે, તમે અને તમારા કોઈ પરિવારનો કોઈ સભ્યોને બેસાડવાનું છે અને કાપલી ઉઠાવવાનું કહેવાનું છે। અંદર લખેલ ક્રિયા બીજાને ન દેખાય તેમ વાંચી લેવાની છે। હવે તે ક્રિયા માટે ઇશારાથી સમજાવો। દાખલા તરીકે તેમાં લખ્યું હોય કે ખાંડો, તો આપણે જાતે ખાંડણી દસ્તો લઈ ખાંડતા હોય તેમ ખાંડવું, એટલે કે તમારે એ રીતે ઇશારો કરવાનો છે। સામાવાળા ઓળખી બતાવવાનું, જો તે કહે છે કે ખાંડો છો એટલે કે ખાંડવું છે તો તમે કાપલી પાસે રાખી લો। હવે સામેવાળાનો વારો આવશે, તે એક કાપલી ઉપાડે, તે ઇશારો કરે અને તમારે ઓળખી બતાવવાનું કે શું કહેવા માગે છે। જો ઓળખી શકાય તો કાપલી સામેવાળાએ લઈ લેવાની, જો ન ઓળખી શકાય તો કાપલી પાછી મૂકી દેવાની। આ રીતે 5 ક્રિયાઓ તમારે કાપલી ઉપાડવાની છે। જેના અભિનય દ્વારા સૌથી વધુ વસ્તુ ઓળખાય છે તે વિજેતા। કોણ વધારે ઓળખી શક્યું તે તમારે અહીંયા વિજેતા થશે। ને આ પ્રવૃત્તિ રોજ એકવાર કરવી। હવે તમને ખ્યાલ આવશે કે તે બોલી નથી શકતા તેને કેવી મુશ્કેલીઓ પડે છે મિત્રો। તો આ રીતે આપણે આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા જે લોકો ઇશારામાં સમજતા હોય છે, વિકલાંગ વ્યક્તિ હોય છે, તેની વિશે પણ આપણને માહિતી મળે છે। તો મિત્રો આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર જે 5થી કરીને 10 જોઈ। આપણે અગાઉની જે 1થી કરીને 14ની ઘરે શીખીએ ઓગસ્ટ માસની પ્રવૃત્તિઓ આપણી ચેનલની અંદર મૂકી દીધી છે। જો તમારે સોલ્યુશન જોવાનું બાકી હોય તો અમારી ચેનલની અવશ્ય મુલાકાત લઈ અને તમે પ્રવૃત્તિઓનું સોલ્યુશન કરી શકો છો। મિત્રો આપણે એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન પણ આપણી ચેનલની અંદર મૂકતા હોઈએ છીએ અને ઘણી બધી ધોરણ 3ની પ્રવૃત્તિઓ પણ આપણી ચેનલની અંદર મૂકેલી છે। જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલ ના હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે પણ આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં।